bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal dojke stane najmiliji. Slava ti, Gospode Isuse Kriste, Tatko moj koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje vo moje to srce, da bide carstvo to Tvoje vo moje to srce, da bide volja ta Tvoja vo moja ta duša, vo sve što imam, da bide sila ta Tvoja vo mene, duh od Tvoj da me vodi, da ostanam to što sum, na primjer, Makedonec koji povikuva kon Tebe gore što, dojdi vo Makedonije i pomogni mi. Gospode Isuse Hriste, dojdi vo Makedonije i pomogni mi. Gore što povikuvam kon Tebe, da dojde si vo moja ta duša, da mi pomogneš, da ostanam, da se rodam vo duh, da ja primam silata, da ja razberam Tvoja ta volja vo moj život. Bidi i deneska so mene ti zborove niz mene, kako što Isus, niz Isusa zboruvaše, Tatko, vo polnotija, vo zrelost, vo duh sveti, vo iscelitelен duh, vo duh na ljubovta. Zad meni ima zname, vijek rečete, što bar jedan hristijanin so znamen, koje je simbol, koje kratko vreme beše znamena Makedonija. Ajde, Republika Makedonija, tije se ga stava dodavki, koja se negira kako identitet, slično kako što Izrael se negira. To je sonce, znači svetlina, koji vrvi koji pravi dobro, bega od svetlinata, dojde na svetot, neli? Svetlinata. Koji pravi zlo, je mrazi svetlinata i ne odi kon svetlinata. I veli nema svetlina. Koji pravi su Isus zajedništvo, to i odi kon svetlinata. I to je stavljeno zato što se negira deneska. Deneska je v avgust 2023. makedonski od identitet, kako što se negiraše izraelski od, kako što se odzema Izrael kako država. To je tendencija, ta namera, to da se prebriše dvata svedoka, da se prebriše Izrael i Makedonija, Izraelec od i Makedonec od, kako duhovni kategoriji. Prvi te koji ima zavet so Bog, Izrael, preko Avram i Mojsej. A vtorite kako Makedonec od kojeg povika apostol Pavle po dela 16.9, dojdi vo Makedonija i pomogni nokeska sonova jedan son, pred mene stoješ jedan čovjek, da se izbriše sekjavanje to, ako nema Izrael i Makedonija, go nema Tatko to nebesen, go nema negovijat sin, go nema lozija to, go nema carstva to Božjo i satana te keve zarobi i site keve svlečka po Brodve i po široki otpad što vodi vo propast. Inako ja se otkažuvam od svoj identitet. Ja sam Makedonec koji povikuva po Isus. Ja sam Izraelec koji ima zavet, prijatelj Božji kako Avram. So Bog, so Tatko to, nije se ga zboruvame za Tatko. Eto, to je celata suština na negiranje, na neprihvaćanje deka postojat Makedonci. Ako nema Makedonci, nema koji da go povikal. Ti velat, nije sme Makedonci. Vidite, ima 4 narodi, сега уште една држава, насилено со парите од дрогата прават на дел од македонска територија. Видете, сите ти имаат земни кнезеви. Например, во Србија имаше кнез им дадоа, цар, земен цар. Во Албанија им дадоа цар, во Грција дадоа цар, во Бугарија дадоа цар, само во Македонија нема. Зашто Македонија има цар на небесото, тој Исус Христос, и сега тие се македонци, не се тие. Тие се синови сатански се тие. Тие се незнабожци. Тие се синови на ѓаволот. Тие се синови телесни.
Тие не повикаа кон Бог. Македонецот што повика кон Бог нема земен цар. Тој знае дека има цар на небесата. Те сакам, Господи Исусе Христе, и ти благодарам што ги отвараш овие слова. Исцелување за сите оние. Секоја болка додека трае ова предавање. Допрете се каде што е боли, да замине, да исчезне. Го отварам срцето. Ти ги давам клучевите од моето срце. Мил татко мој, татко твојот син се враќа кај тебе. Господи Исусе Христе, ти си мојот Господ и Спасител. Марко 8:30-33. Исус му вели на Петар: бегај од мене, Сатано. Значи, јас него проучувам со сопствен ум Светото писмо. Значи, тоа е дух и живот. Значи, како можам јас, никој нема власт над духот, пишува тоа пишано, најдете таму каде. Над духот. Значи, ветрот дува каде што сака. Ти не го гледаш, го сеќаваш само. Така и со човек роден од дух. Значи, духот не можеш да го проучуваш, како што му вели тој, прочитај го ова послание до црквата таму, не знам, во Лаодикија. Тоа се тие посланија кои слегуваат, значи, тој е учителот. Јас сум само сат, Исус му вели на Петар: бегај од мене, Сатано. Слегуваат словата. За да дојдам до оваа фаза, напишав 30 книги. Во сите од нив имаше од духот, но дозирано, знаете, растворено со вода обична, со телесна, не со жива вода. Сега за да дојде ова да слегува жива вода, зошто не мислиш на она што е Божјо? Мислиш ли на тоа што е Божјо? Мислиш на тоа што е човечко? Па затоа му вели на Петар: бегај од мене, Сатано. Мислиш на тоа што е човечко. Значи, човечкото е сатанско. Петар, да му речеш на некој така, сум кажал на неколку луѓе, кои ќе почнат да хулат на Бог. Ако му кажеш било што да промени, тој ќе побегне. Кога ќе дојде фазата на промена да се остави себе си, тие заминуваат од заедницата. Ние не сме заедница да те чуваме како во фрижидер, да те облечам, да те продавам на пазарот. Колку верници имам. Видете, духот ги изгонува луѓето. Ние сега почнавме да работиме со тројца сведоци. Гледаме кој како правил. Еден правил вака, друг така. Секи излезе на виделина. Значи, мислиш на тоа што е човечко. Тоа е сатанското. Да ти каже некој тебе: бегај од мене, Сатано, ти ќе побегнеш. Знам многу христијани кои побегнале. Но Петар не си замина. Остана со Исус. Петар е каменот. Петар ќе издржи. Биди и ти Петар. Не заминувај кога ќе те укориме. Мораш да се промениш. Не можеш да бидеш Савле и да работиш во црквата. Немаш дух, тогаш ги гониш христијаните. Без разлика дали зборуваш со Словото. Словото без дух е мртво. Значи, јас не можам да го читам ова и да го проучувам. Кој го спознал умот Господов? Кој може нешто да му даде? Петар не си замина, остана со него. Запомнете, човечкото е сатанско. Бегај од мене, Сатано, зашто мислиш на тоа што е човечко. Неколку стиха пред тоа вели: на овој камен ќе изградам црквата, зашто во духот му кажува. Црквата се гради на луѓе водени од дух. Таа е духовна заедница. Тие одат по градбите таму и се поклонуваат на сликички, на сликани, од кои им се смеат демоните на Сатанас. Деца, македонци, пазете се од идолите. Прво Јованово на крајот таму. Потоа се стиховите: кој сака да врви по мене? Не по мене, по Исус. Сакаш ли да врвиш по Исус? Па има услов. Ти сакаш да врвиш по Исус, а ти си врвиш по себе си. Нека се одрече од себе. Можеш ли да се одречеш од себе? Да се одречеш од стариот? И сега имаме некој случај, например, маж, жена, не е важно, сотрудник, дознал, одеднаш му се отворило, слушал некоја дискусија, имаме во понеделниците молитви за исцелување, за изгонување на демони, за ослободување од магии и проклетства. Кој сака, јавете се слободно. Побарајте, не? Дознава дека магии, и сега дилемата на сотрудникот, на сотрудничката е дали од човек и се случило тоа што и се случило, или од Господ. Јас си викам: остај го тоа, препушти се, прости, отвори го срцето, прими го. И донеле одлука од меѓу кавгите и другите, сакаше да го убие човекот кој го направил тоа, предпоставува и реков: немој да правиш така, не судете. И потоа донеле одлука во семејството дека нема магии. Јас си велам, пишува во Светото писмо. Ете, Симон правеше магии, нели? Тој што сакаше да се крсти, уште една жена, уште еден. Тоа е состојба.
To je состојба. Магии правите вие обредни дејства кои немаат врска со Исус, кои задираат во телесното, ти се врзуваш за тоа доброволно, велиш амин. Може да биде свадбен обред, магија, каде што круни ти вртат на главата. Чии се тие круни? Чии се тие круни, човеку? Добро прашање. Или правиш нешто, јадеш лепи вино. Чие е тоа вино? Дали е тоа вистинската крв на Исус, ако славиш некого друг? Кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе. Тие не сакаат да се одречат од македонската народна религија, од античка Македонија, од неолитска, внесени во православието, по соборот на Атена, во Никеја, изгласале. Така они си изгласале дома дека нема магии. Јас си реков, излези од групата, да не те избркам. Јас духот ќе те избрка. Непослушен си. Зошто не се исцелуваш? Па ете. Друга, зошто не се исцелува? Па после се оправи малку, почна да прави слави, отиде во други заедници, си шета по светот. Една лепта не сака да даде во заедницата. Тоа е символ, метафора. Таа имаше се даде, лептата ја даде, душата си ја даде. Да дојдеш да ги гушнеш браќата, не озборуваш, клеветиш. Пазете, ти не си христијанин, ти ги поганиш нашите вечери на љубовта. Овде си повикан на промена, вистински да го примиш Исус. Другото можеш да правиш што сакаш, да фотокопираш христијанство, да се одречеш од себе. Нека го земе крстот свој, нека се одрече од себе и нека оди по мене, да одиш по него. Што значи да го земеш крстот свој? Ете, тоа е тоа. Тоа значи да застанеш пред Исус. И таму да го земеш крстот. Кој е тој крст? Па духовниот. Духовниот крст. Да му дозволиш на Исус да ти покаже што треба да отсечеш, да откажеш, да оставиш. Да примиш сила да примиш. Да се одречеш од себе, да се предадеш во Исусови раце и водство. Да го распнеш стариот човек, да го земеш својот крст. Да го соблечеш паднат, телесен, сатански човек, да го земеш крстот е да раскрстиш со стариот себе си. Ти си се уште Савле и сакаш да бидеш христијанин. Не се уште ги гониш христијаните од себе, зашто постапуваш по себе си. Имаш еден поет, Бог да го прости, Евангелие по себе. Мислам дека му беше последна книга, иако на крајот се покаја. Многу сум грешен, ми вераше, голем интелектуалец. Мислам, разбираше и дека има Господ. Се покаја. Му кажав, па Давид направи вака и вака. Зема жена, уби друг, детето му почина, се покаја. Не знам јас, тој знае во тело или без тело. Да го земеш крстот, да раскрштиш со стариот, да примиш нов Исусов идентитет од Савле, да станеш Павле. Да постапуваш како Исус. Под негова команда, да живееш како Исус, да дишиш како Исус, да зборува духот низ тебе. Он да ги врши делата, духот на твојот татко, да му дозволиш љубовта да те преплави, да одиш по него, не да одиш по себе. Одиш ти каде што сакаш, по него да одиш, негова волја, негови мисли, негови постапки. Тоа е христијанство, на тоа ги учиме луѓето. Ние сме мало стадо, му припаѓаме на Исус, не припаѓаме на земни поделени деноминации. Ова доле што се случува, имавме една визија. Ќе видите скоро кому му припаѓаат телесните цркви. Скоро го видовме кога дојде ковидот. Видовме кому му припаѓаат. Никој од нив немаше сила да рече нема надбор од тука ковид, не свика ни пост, ни молитва, да се молиме заедно. Како ќе бидеме заедно кога не сме исто дух. Негова волја, негови мисли, постапки, зборови, он да зборува од тебе. Да го предадиш, вратиш твојот живот во Исусова припадност, послушност, покорност. Исус даде откуп, плати за тебе, те купи. Али разбираш, не разбираш, те откупи од сатанат, инаку сатаната те владее. Ти немаш сила да се отргнеш, ти дава нешто во светот, па ти го зема, па се расправаш цел живот со тоа, сакам ова, сакам она. Значи, бегај од мене, сатано, мислиш на тоа што е човечко, ти си тогаш сатано, ти бегаш тогаш од него. Не мора да ти каже. Ти си сатаната кој бега, ние гледаме луѓе. Бега не доаѓа на средбите. Што е тоа што те тера да бегаш? Па тоа што ја мразиш светлината, она сонце таму. Значи правиш зло.
Кој работи со Исус заедно, тој оди кон светлината. Тогаш стануваш светлина на светот. Ти си светлината која си на свекни, во тебе е светлината. Кој врви по мене, да врвиш по него. Нема да оди во темнина. Маж не ја пушта сопругата. Има проблеми со деца. Мајката синот го влече. Жена го влече мажот. Кој е човеку? Роднините влечат назад. Мајки, татковци. Која е мојата мајка? Кои се моите браќа? Тој што ја исполнува волјата. Тој што ја исполнува волјата на мојот татко. Јас имам татко на небесата, можеш да имаш и ти, но мораш да се вратиш кај него. Татко, погрешив пред тебе и пред небото на колена и чекај, ти го предавам срцето. Ние не може да платиме самите. Тој плати за нас, не купи од сатаната. Со неговата крв плати за нас. Ако треба ти да отплакаш, зато те вели крвта ваша на главите ваши. Со милениум ќе отплакаш. Никогаш нема да ти се прости. Тоа е грев против хула, против Свети Дух, ни на овој, ни на оној свет. Се додека не кажеш, ма не само со зборови, со срцето, благословен е оној што доаѓа во името Исусово. Во 38 стих ни вели да не се срамиме од него. Дали можеш да сведочиш тоа што е направил Исус за тебе? Ние само две сведоштва имаме во заедницата. Едниот е баране, почина, Бог да го прости, дојде до некаде. Пред да почине, вечерта или ден предходно велеше, ќе ти дадам пари да правиме радио, јас се откажувам од се, Исус, Исус, викаше на сет глас. Потоа почина, дали тоа беше утрото? Дојде до костата. Фала ти, Господи Исусе Христе, што не погрешивме, што ми даде сила да се додржам, да избркаш некого е лесно што хули на Бог. Треба Духот да те води. Двајца или тројца сведоци. Значи, да не се срамиш од него и од зборовите негови, да останат зборовите. Духот да остане во тебе. Зборуваме за едно тело и дух со него. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Марко 9:17-29. Одиме понатаму. Намерник го носи синот кај Исус, во кого има нем дух. Тој го носи. Значи, член на семејство. Духот го кутнува, го запенува на уста, крцка со зъбите, се здрвува. Имаме такви случаи. Има подобрување. Детето беше на работ на смртта. Во таа другата заедница не им се јавува зашто пари не дава. Ми се јави жената, јас нема да прифатам, бидејќи претходно хулеше нешто против нас. Му забрануваше на синот да се јавува кај нас, бидејќи оделе во друга заедница. Нели едно стадо еден пастир. Само со една молитва детето се врати. На работ беше, умираше. Го заборави тоа. Доаѓа, не доаѓа, една лепта не сака да даде. Лепта, мислам, да дадеш нешто од срце. Старицата даде тоа што имаш. Да не гушнеш, не знам. Кога се оправеше, се враќа во светот, почна да слави слава. Имен ден. Си шетка ваму таму, па потоа отишла у друга црква да се крсти, да се бања. Го дознаваме тоа, не можеш да лажеш. Знаете, таа истата што те одбиваше кога умираше синот, што ти бараат пари. Вадете сега, ти имаш кратко паметење, да повлечам линија што ќе се случува. Не можеш така да постапуваш. Те сакам, Господи Исусе Христе. И ме прашува зошто не се исцелува. Па ете зошто. Зашто ако се исцели, ти се враќаш во светот, го оставаш Исус. Другата, зошто не се исцелувам? Па затоа што ако беше исцелена, ќе отидеше, ќе утепаше све крвата. Зошто си дознала така во твојот ум, те лаже сатаната. А и да е така, нека таа ти прави магии. Ако е така, треба да простиш. Ете зашто не се исцелуваш. Духот го кутнува, го запенува. Учениците негови не можат да го изгонат тој дух. Тој дух што е во тебе внатре. Исус им вели, о роде безверен, род безверен, до кога ќе бидам со вас, до кога ќе ве трпам, доведете го кај мене. Мораш кај него да го доведеш. Да го доведеш кај него, па после. Не да го исцелуваш пред се. Преди се. Некогаш некој не е свесен и тука има состојби, но битен е моментот 9:19. Марко го носат кај него. Има момент, член на семејство е важен. Духот се стресе, тој падна на земји во пена на устата. Исус го прашува татко му, колку време му се случува тоа? Таткото одговара од детството. Мирни,
дека духот го фрлал во оган за да го погуби, Исус му вели: ако можеш да поверуваш, се е можно за оној кој верува. Значи, таткото одговара од детството, духот го фрлал во оган, вода за да го погуби. Исус му вели: ако можеш да поверуваш, се, ако можеш ли да поверуваш? Се е можно за оној што верува. Ете, тоа е целата суштина. Сега ще да утврдиме што е тоа. 9:23. Таткото извика до солзи: верувам, ама јас верувам. Тој вика: немаш вера, а ти даде Господ вера. Имам вера, а не се исцелуваш. Верата те исцелува. Верувам, Господи, помогни му на моето неверие. 9:24. Значи, бараш помош од Исус. И, например, имаш проблеми, не се молиш за својот проблем, се молиш за другите. Мораш да се молиш, да прашаш зошто ми се случува ова. Не добиваш одговор, не слушаш, значи ти треба некој да те донесе до Исус, како овие. Исус заповеда: духу неми глув, јас ти заповедувам. А ние велиме во името на Господ Исус Христос: излези од него, не влегувај веќе во него. Марко 9:25. Момчето се затресе, во духот заповедува. Заедно со отецот беше како мртво, помислија дека умрело, Исус го фати за рака, го исправи и тоа стана. Марко 9:27. Тоа е таа суштина. Но мораш да го доведеш до Исус. Да го доведеш. Тој е битен момент. Овде се празбира малку, инаку ќе ти го преведат некако и нема да разбереш. Учениците го прашаа: зошто ние не можеме да го истераме? 9:28. Ајде, зошто не можеш да истераш некого? Па не можеш без дух ти да исцелуваш. Првин, тоа е целата суштина. Дали учениците имаат дух? Тие беа крстени, капени, крстеваа и други. Тие беа искапени само. Искапани, избањати, потопени во вода, сув грешник, воден грешник, суши се, капи се. Тој зборува за водна бања во Словото. Видете што им вели: овој род со ништо не може да се истера, освен со молитва и пост. Тоа е да е 9:29. Во Гидеони препев нема пост. Пазете сега, видите како си превел он. Овој вид демони може да се избркаат само со молитва. И тоа е погрешно. Имавме ни еден човек, нима пост, не треба пост, сега е болен. Пост што значи? Па пост значи да се откажеш од телесниот човек, да примеш духовна храна. Јас имам храна што вие не ја знаете. Духовно да се храниш. Да разбереш дека не си зависен од храна. Да го примиш духот. Молитва ти треба. Да молиш, да жеднееш. Ти чекаш така здраво за готово. Значи имаме обземен човек. Имаме род безверен, не веруваш. Имаме Исусови ученици кои немаат сила. Немаш сила. Ти си тоа без Исус, без дух. Немаат вера да изгонат нем дух. Имаме татко кој вели: помогни му на моето неверие. Тоа е веќе, значи, татко, член на семејство, носи дете. Тоа е добро. Во Гидеони препевот е: ако можеш. Овде па интересен препев: те молам, смилувај ми се и помогни ми. 9:23. Исус му вели: зошто велиш ако можеш? Нема ништо невозможно за оној што има вера. 9:23. Другиот препев е: се е можно за оној што верува. Сега на службата го имавме тој тих: се поклонувам пред мојот татко и неговиот син Исус Христос, кој со неговиот дух може да изврши безверно се што ќе побараме и помислиме. Се може да направи. За да дојдеш до тоа се, мораш се да бидеш ти во Исус, да бидеш еден дух. Таткото одговара: верувам, но помогни ми да не се сомневам. Ето тоа треба да го бараш кога не се исцелуваш. Помогни ми да не се сомневам. Марко 9:24. Неверие е блокирање, спречување на исцелителната сила. Род безверен и татко кој има неверие. Потоа е одговорот како се истерува тој род демонски: со молитва и пост. Тоа значи во комплетно препуштање и заедништво да те облее духот. Ако си постојано во молитва, му дозволуваш тој да зборува на себе, во тебе. Ако си во пост постојано.
Јас кога сум во пости, например, еднаш недавно постам зашто сум здрав, зашто не сум зависен од телесна храна, не сум зависен од светот, зависен сум зашто го сакам Таткото Небесен. Видете, и тогаш има сила кога се молам во тие моменти, на вистина има излевање на голема сила. Иако знам јас кога силата е тука, сеќаваш, немаш сила. Ти сакаш да исцелуваш некого од себе си. Не можеш да го доведеш кај Исус, како рече. Доведете го кај мене. Доведи го кај него. И ние ги носиме луѓето до кај него. Таму е Исус на три чекори, он се врти назад. Мајка му, сестра му, мажот, свекрвата, братот, децата, не знам што. Остави се земно човеку и врви по мене. Ама како да оставам? Па така и јас сум оставил. Ако не оставив, ќе пропаднев комплетно. Пази, род безверен и татко кој има неверие, значи со молитва и пост се истерува. Непрекината молитва во духот те држи поврзан со појасот, со Исус и Отецот во духот. Ти си стегнат со Исус. Појасот на вистината, се држиш за Исус, не отстапуваш. Апостолите се уште немаат сила и дух. Тие се само искапени во вода, избањати, телесно. Немаат водна бања. 50 дена по воскресението на Исус чекаа собрани на едно место, каде пред Исус колениче. Молеа и постеа 50 дена. Така се истерува тој. Не е 50-ница, Исус не е прославен. Посте умртвување на телесниот човек и оживување на духовниот, духот да те води. Да се нахраниш во духот, да се наполниш во духот, да те преплавува љубовта, да пораснеш во силата на љубовта. Исусе, те сакам, предавам се што имам во Твоја собственост, и имотот, и татковината, и Македонија, и заедницата со трудници. Се мое е Твое. Јас сум Твој син. Ти денес ме роди во еден псалм. Ти ме роди секој ден. Се што имам е за Твоја слава. Се покајувам за секој грев, за секоја мисла и постапка со кој сум излегол од законот на љубовта. Им простувам, на сите простувам. Простувајте кога умираат луѓето, се останете врзани. Никого не осудувам. Еден е судијата. Ја прифаќам Твојата волја во мојот живот. Ти да ме водиш, ти го давам срцево, да се вселиш во него, во една песна. И се покајувам за гревовите на моите предци, те молам да му простиш на македонскиот народ, на Антиох Епифан, да не одврзеш од ова проклетство. Македонија е Твоја земја и јас го повикувам секој ден Твоето име, дојди во Македонија и помогни ни. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те молам за целиот македонски полуостров, за сите постмакедонски идентитети. Да не ги негираат, да излезат од сатанските пранги, да се откажат од земните цареви, од поднебесните сили на злото, вистински да повикаат кон Тебе. Да го љубат својот ближен како себе си. Без тоа ти можеш само да се, како се вели, да се фотокопираш, да цитираш. Ти немаш сила, ти немаш дух, ти хулиш на светиот дух, не го пушташ и тоа не се простува ни на овој ни на оној свет. Никогаш не се простува, се додека не кажеш благословен е оној кој доаѓа во името Исусово. Те сакам, Господи Исусе Христе, останувам во Твојата љубов од земјата до небесата, силата Исусова. Согласни сме, Татко, во името на Господи Исус Христос бараме да слезе пламенен оган во Македонија, да изгори се што не е од Исус, негирање, лопови, дрога, криминал, Содома и Гомора, секое зло, секоја пранга, секоја проклетство и магија, надвор во името на Господи Исус Христос, љубовта Исусова да не преплави. Амин до Божиот царство небесно, од земјата до небесата, Исусе и само Исусе. Амин. Те сакам, Господе Исусе Христе, Татко мој небесен. Се враќам пак кај Тебе во царството кое нема крај, во љубовта која никогаш не престанува, во вечната, единствената вечна љубовина. Амин. Болест не е за умирање, са слава Божја си
da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani, Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani, Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal, toj ke stane najmiliji,